महानाम धन्यवाद। गीत संगीता 16:8 वाक्य। मु सर्वदा सदा प्रभु को अपना सम्मुख रे रखियछि, से मोहर दक्षिण पाखरे थिबारु मु विचलित हेबि नाही। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। गीत रचक दाऊद एठारे कहउचंती, प्रिय ईश्वरक लोक माने, मु सर्वदा सदा प्रभु को अपना सम्मुख रे रखियछि और से मोर दक्षिण पार्श्व थिबारु मु विचलित हेबि नाही। मानव समाज रे, मानव परिवेश रे आमे जेतेबेले जीवन अतिबाहित करिथाउ, सेही समय मानकर आमानक जीवन रे अनेक विचलिततार समय आसीथाय। दुःखजनक विषय आसीथाय, निराशजनक विषय आसीथाय, अपमानजनक विषय आसीथाय। आमानक विचलित करिवार अनेक विषय ए धरा पृष्ठि रे थिबा पर्यंत आसीथाय। सेवा कार्य रे थिबा समय रे, पारिवारिक जीवन काटुथिबा समय रे, और चाकरी क्षेत्र रे, बिजनेस क्षेत्र रे, एजुकेशन डिपार्टमेंट रे, चाहे आमे जेकोसी कार्य रे व्यस्त रही थाउ, सेति मध्य रे आमानकु विचलित करिवार गोटे समय निश्चित भावरे आमानकर जीवन धारा रे रही थाए। किंतु प्रभुंकर लोक माने ईश्वरंकर वाक्य कहे, किंतु मु सदा प्रभु सर्वदा सदा प्रभु को अपनार सम्मुख रे रखी अछि और से मोर दक्षिण पार्श्व रे थिबा सकाशु थिबारु मु विचलित हेबि नै। एई संध्या समय रे जेते भाई भौणी ईश्वरंकर वाक्य को सुनुचंती, जदि आपणकर जीवन रे सदा प्रभु को आपणकर मुख्य स्थान आ सदा सर्वदा प्रभुंकर सम्मुख रे आपण प्रथमे देखा जाउचंती आ आपणकर दक्षिण पार्श्व रे प्रभु रहिबे, आपणकर समस्त विषय रे प्रभु देखा जिवे। जेतेबेले आपणकर दक्षिण पार्श्व रे प्रभु देखा जिवे, तो आपणकर जीवन रे, परिवार रे, मिनिस्ट्री रे, संतान मानकर जीवन रे चाहे कि प्रकार विचलित करिवार जिनिस आसिले सुधा आपण विचलित हेबे नै, अस्थिरता हेबे नै, अशांति हेबे नै। कारण दक्षिण पार्श्व रे जे अचंती से सदा सर्वदा आपणकर सम्मुख रे बा आपण तांको सम्मुख रे थिबा सकाशु से आपण को विचलित हेबा पाइ दे। गोटे भल विषय कोन, दाऊद निजे कहउचंती, प्रभु जेतेबेले मो सहित अचंती किंबा प्रभुंकर सम्मुख रे मु जेतेबेले अछि, से मोर दक्षिण पार्श्व रे थिबे, मोर प्राण को पाताल रु मध्य बंचाइबे, मते आनंद करिवे, मते उल्लासित करिवे, मते खुशी रे रखिबे। देखंतु केते आशीर्वाद। आपण जदि उल्लासित जीवन काटिबा पाई चाहुचंती, गोटे खुशी रो जीवन काटिबा पाई चाहुचंती, पढंतु प्रेरित पुस्तक तार 2:25 और 26 वाक्य रे दाऊद केमिति कहउचंती, जेतेबेले मु प्रभु को मु सर्वदा तांको सम्मुख रे देखा जाए, मोर प्राण आनंदित हुए बोली दाऊद कहउचंती। हां, दाऊद तो ताहांको विषय रे कहंती, मु सर्वदा मोहर सम्मुख रे प्रभु को दर्शन करथिली। आमेन। प्रिय ईश्वरक लोक माने, आत्मिक लोक माने, प्रभु को खोजिबा लोक माने, प्रभु को सम्मुख रे देखा जाउतिबा लोक माने, प्रभु को सर्वदा प्रभुंकर सम्मुख रे थिबा लोक माने ए प्रकार विषय को कहि परिबे। से कोन कहउचंती, मु सर्वदा मोर सम्मुख रे सदा प्रभु को दर्शन कले। कौ माने दर्शन करिवे? जो माने सदा प्रभुंकर सम्मुख रे अछंती, जो माने पिता परमेश्वरंकर सम्मुख रे अछंती किंबा प्रभुंकर सम्मुख रे अछंती, प्रभु किंबा तांकर सम्मुख रे बसिबा पय आपन को मन देइचंती, तो आपण कोन करिवे? प्रभु को दर्शन करूथिबे। कारण मु जेपरि विचलित न हुए, सेति पय मोर दक्षिण पार्श्व रे अछंती। पुनर्बार प्रेरित पुस्तक रे दाऊद कहवा विषय को पाउल एटारे वर्णना करूचंती, जहार सम्मुख रे बा प्रभुंकर सम्मुख रे जो माने बसंती, नंबर 1 कौन सी विषय रे विचलित हुंती नै, कौन सी विषय रे विचलित हुंती नै। द्वितीय विषय तार 26 वाक्य पढ़िबा, तेणु मोहर हृदय प्रफुल्ल ओ मोहर जीवा उल्लसित हैला, आउरी मोहर शरीर मध्य भरोसा रे वास करिवो। मोर शरीर मध्य भरोसा रे वास करिवो। कौन सी रोग शरीर को आसीबो नै, कौन सी विचलित रो विषय, कौन सी अशांति रो विषय, कौन सी दुखदायक विषय मोर शरीर को आसीबो नै। कारण मोर हृदय प्रफुल्ल आनंदित। जितने लोग प्रभु के सम्मुख में दिखाई देते हैं, आपण जेते लोक प्रभुंकर सम्मुख रे देखा जाउचंती,
ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଅଭିଷେକର ସହିତ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖାଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରିବେ, ଆନନ୍ଦ କରିବେ ଓ ମୋର ଯିବା ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବ। ମୋର ଯିବା ଉଲ୍ଲାସିତ ହବ ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍, ଜିସସ୍। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହିମା ହଉ, ତୁମର ଗୌରବ ହଉ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ହଉ, କାହିଁକି ଜୀବରେ ସେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବ, ଜୀବରେ ମହିମା କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣାର ସମ୍ମୁଖ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଦେଖାଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବେ, ଯିବାକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରିବେ। ଆହୁରି ମୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଭରସା ବାସ କରିବ। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଦେବେ। କୌଣସି ବିଚଳିତ ବିଷୟ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିରାଶଜନକ ବିଷୟ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ମୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭରସାରେ ବାସ କରିବ, ସୁସ୍ଥତାରେ ବାସ କରିବ, ଆରୋଗ୍ୟତାରେ ବାସ କରିବ, ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା ଆପଣାର ଭରସା ବା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେତିକି ନୁହଁ, ତାର 27 ବାକ୍ୟରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣା ଭକ୍ତକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମର ଶରୀର ଚାहे କେତେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଆମର ଶରୀର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶରୀରରେ, ଏଇ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଯଦି ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 16ର 8 ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଅଛି, ସେ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ହେତୁ ମୁଁ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିବାରରେ ବିଚଳିତ ହଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବିଚଳିତ ହଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ହଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଅସ୍ଥିରତା, ବିଚଳିତ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ କମି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆମେ ଛାଡିଦେବା ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବାର 100% ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଗୀତ ସଂଗୀତା 30ର 7 ବାକ୍ୟରେ ବୋଧେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହେଇଯିବେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶୁ ମୋହର ପର୍ବତ ଦୃଢ଼ କରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶୁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ଜୀବନରେ ମୋହର ପର୍ବତକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲ, ସ୍ଥିର କରିଥିଲ, ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଥିଲ, ଭଲ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲ ଆରମ୍ଭରେ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଲ, ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯିବା ବଦଳରେ ଇଏ ନିଜର ଆନନ୍ଦ, ନିଜର ଖୁସି, ନିଜର ଉନ୍ନତିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଖ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଚଳିତ, ବ୍ୟାକୁଳିତ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅଶାନ୍ତି ବିଷୟ ଘଟିଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶୁ ମୋହର ପର୍ବତ ଦୃଢ଼ କରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲ। ଆରମ୍ଭର ଜୀବନ ବଢିଆ ଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଲ ଥିଲା, ସହଭାଗିତା ଭଲ ଥିଲା, ମିଳନ ଭଲ ଥିଲା, ଶାନ୍ତି ଭଲ ଥିଲା, ଦଶମାଂଶ ଭଲ ଥିଲା, ପ୍ରେମ ଭଲ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଲ, ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲି। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୁଖ ଲୁଚାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟକୁ
ଧ୍ୟାନର ସହିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମର ଗୋଟି ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଲୁଚାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମୟ ବିତାଉଛୁ, ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଖ ଲୁଚାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା, ଦାଉଦ କହିଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ କହିଲେ, ମୋର ଶରୀରକୁ ସେ ଆଶାରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆଶା ଅଛି ତ, ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତ? ଆଶା କହିଲେ କଣ? ଆଶା କହିଲେ କଣ? ରୋମିଓ ତାର 15:13 ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ଆଶା ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ କରିବା ଦରକାର। ହଁ, ସେହି ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆଶାର ଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ମୂଲ୍ୟମାନର ସମ୍ମୁଖ ବୋଲି ଜାଣିବା, ସେଇ ଆଶାର ଦାତା, ସେଇ ଭରସାର ଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣରେ ଆସନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଘର, ଭଲ ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଅନେକଙ୍କର ଭଲ ଖାଇବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟକୁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କର ଭଲ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ EMI ଲୋନରେ କଟି ଯାଉଛି ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। କାରଣ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସବୁ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ରଖିପାରୁନୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିପାରୁନୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବିଷୟ କହିବି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା, କଣ ହେବ? ଓକେ, ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ, ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ଲାଭ ହେବ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବା ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ବା କଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ପହରି ରଖନ୍ତି, ଜଗୁଆଳି କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହେ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା, ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମିକ ସହଭାଗିତା ଦ୍ୱାରା, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆତ୍ମିକର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ହିତୋପଦେଶ 8:34 ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ହିତୋପଦେଶ 8:34, ଯେ ମୋ କଥା ଶୁଣେ ଓ ମୋ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ନିତ୍ୟ ଜଗି ରହେ, ଯେ ମୋ କଥା ଶୁଣେ ଆଉ ମୋର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ, ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ନିତ୍ୟ ଜଗି ରହେ, ମୋ ଦ୍ୱାରର ଚୌକାଠ ନିକଟରେ ଅନୁସରଣ କରେ, ଆଉ ମୋର ଦ୍ୱାରର ଚୌକାଠ ନିକଟରେ ଅନୁସରଣ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଜଗିବାର କାମ କରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର କାମ କରେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯିବାର କାମ କରେ, ସେହି ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଆମେନ୍, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗିଲଗଲରେ 17 ଡିଭାଇସଟା ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। 17ଟି ଡିଭାଇସରେ ମନେକର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ 17x3, ଆପଣ ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବାଇବେଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଧନ୍ୟ ଲୋକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଧନ୍ୟ ଲୋକ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହର ଦ୍ୱାରରେ, ଚୌକାଠର ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ଜଗିଛନ୍ତି। ଜଗିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଜୀବନ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂତନ ବଳ ଧାରଣ କରିବେ, ନୂତନ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ।
जिसाय भविष्यत वक्ता कहते प्रभु सम्मुख में जो मैंने बसंती प्रिय लोक मैंने जो मैंने प्रार्थना रे ध्यान करती ईश्वर वाक्य को ध्यान करती आपण कौन ना कौन आत्मिक सहभागिता बनई रखिंट से समय बिताउंट तो बाइबल आपण को कहे आपण जड़े धन्य लोक। उदाहरण स्वरूप प्रथम राजा 17:1 वाक्य जदि पढ़ा उदाहरण स्वरूप प्रथम राजा 17:1 वाक्य जदि पढ़ा एलियो सर्वदा प्रभु सम्मुख में देखा जाउथे। एलियो केमिति लोक आम समस्त जानिचु से जो प्रार्थनार जोधा किंतु प्रार्थनार जोधा पूर्वर से जने आम भलिया दुख सुखर मनीष मध्य थिले आम भलिया अभाव अनाठर मनुष्य मध्य थिले से अनेक दुख देखिचंती अनेक भोग को से अनुभव करिचंती अनेक क्लेश को देखिचंती अनेक दुखी लोक मानकर आश्रय मध्य से नैचंती ए प्रकार गोटे मनुष्य ए प्रकार जने दास ए प्रकार जने प्रार्थनार जोधा सर्वदा प्रभुंकर सम्मुख रे ठिया होथिले। पढ़िबा प्रथम राजा 7:1 वाक्य प्रथम राजा 17:1 ଅନନ୍ତର ଗିଲିୟଦର ପ୍ରବାସୀ ତିସ୍ବିୟ ଏଲିୟ ଆହାବଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଉଛି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଠିଆ ହୋଉଛି ସେହି ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଏହି କେତେକ ବର୍ଷ କାକର କି ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ସକାଶୁ ମୁଁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମୋ ମୁଖରୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ତା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାରେ କରିବେ। ଆଜି ଏଲିଓ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଏଲିଓ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ଏଲିଓ ସଦୃଶ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଲିଓ ଜନ୍ମ ହେବା ଦରକାର। आपणकर आत्मिक जीवन रे एलियोंकर आत्मा देखा जिबा दरकार। आपण जो आत्मा प्राप्त करिसंती ता जने एलियोर आत्मा हेई थाउ कारण एलियो सदा प्रभुंकर सम्मुख रे सर्वदा ठिया होतिबा सकाशु आहाब राजा को चैलेंज दउचंती आहाब राजा को से बाध्यता रे कहउचंती मु जो जीवित परमेश्वर इस्राएल रो प्रभुंक सम्मुख रे सर्वदा ठिया होउची आ मु जो वाक्य विस्तार करिबे जो वाक्य कहबी ता कदापि प्रभु शुणिबे आ निश्चित भाव से प्रकार करिवे। जेतेबेले एलियो ए प्रकार प्रार्थना कले कोनोसी शिशिर पड़िनी कोनोसी वर्षा पड़िनी 3 वर्ष 6 मास सेही देश रे दुर्भिक्ष देखा गला कोनोसी वर्षा नाही। उदाहरण स्वरूप पढ़ंतु याकूब तार 5:17 वाक्य रे लिखा होईची एलियो प्रार्थना कले आ तांको प्रार्थना सकाशु से 3 वर्ष 6 मास से समीरण रे वर्षा हैनी। प्रिय लोक एलियो आम्भमानंको परि सुख दुख भोगी मनुष्य थिले आपण जेमिति आपण को भोक लागुची आपण को थकिबार अनुभव जना पडुची आपण दुर्बल अनुभव करूचंती दरिद्रता अनुभव करूचंती कष्ट आनंद खुशी अनुभव करूचंती एलियो मध्य सेही प्रकार जने प्रभुंकर पिला थिले प्रभुंकर दास थिले प्रभुंकर सेवक थिले प्रभुंकर संतान थिले। हाँ वृष्टि न हेबा निमंते से एकांत चित्तरे प्रार्थना कले एक मनरे प्रार्थना कले वर्षा न हेबा पाए आउ 3 वर्ष 6 मास पर्यंत देशरे वृष्टि हेला नाही। 3 वर्ष 6 मास पर्यंत देशरे वर्षा हेला नाही। ए देश आपनकर परिवार को धरि नियंतु ए देश आपनकर जीवन को धरि नियंतु ए देश आपनकर परिवार को आपनकर मिनिस्ट्री को धरि नियंतु ए देश आपनकर बिजनेस को धरि नियंतु ए देश आपनकर मंडली को धरि नियंतु। जदि मंडली रे परिवार रे देश रे निज जीवन रे जदि वर्षा न हेबो आनंद रो उल्लास रो सबुज देखा जीवो कि सबुज पत्र देखा जीवो कि आनंद देखा जीवो कि खुशी देखा जीवो कि किंतु एलियो प्रार्थना कले 3 वर्ष 6 मास से समीरण रे वर्षा हेला नहीं। प्रिय लोक माने प्रभुंक लोक माने आम जीवन रे यदि सुखिला अवस्था थिबो आमानक जीवन रे आनंद नथिबो प्रार्थना नथिबो प्रभुंकर सम्मुख नथिबो प्रभुंकर उपस्थिति नथिबो ताहाले हमर अवस्था कोन हेबो वर्षा न हबा परिवार आनंद नथिबा परिवार आनंद नथिबा जीवन विचलित हबा। सेति पाई
दाऊद बड़ बुद्धिमान ର ସହିତ କହିଲେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିଅଛି ସେ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଲିଓ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏଲିଓ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖା ଯାଉଛି ଠିଆ ହଉଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଲିଓ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେହି ବି ହନ୍ତା ଆପଣ ଅଫିସରେ ଥାନ୍ତୁ କାମରେ ଥାନ୍ତୁ ଘରେ ଥାନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଠିଆ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଆପଣ ବର୍ଷା କରାଇ ପାରିବେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁକୁ ମାଗି ପାରିବେ। ଏଲିଓ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସେ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଗିବେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ଦେବେ କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ହେବା ପାଇଁ ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଲିଓ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ ମିଳୁଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳିଆ ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ମାଗନ୍ତୁ ଏଲିଓ ଉପରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦିଅ ସାମୁଏଲ ଉପରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦିଅ ତୁମର ପବିତ୍ର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉପରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଥିଲା ମତେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାରେ ମତେ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କର ତାକି ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବି। ଆପଣ ମାନେ କାରି ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ଠିଆ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଫିଲିପିଓ 4:6 ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫିଲିପିଓ 4:6 କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଜଣାଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ କୌଣସି ପାଷ୍ଟର ସେବକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଡକ୍ଟର ପୋଲିସ ଓକିଲ କୌଣସି ନାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ରଖିବାର ଶିଖିଗଲୁ ତ ଆମର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଲିଓ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦର କରିନାହାନ୍ତି ସର୍ବଦା ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିସାରିଲି ଆପଣ ମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ଗଣାଯିବେ ଆଉ ଏଇ ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ ସେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବଦା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରାଜା 18:15 ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମୟରେ। ତହୁ ଏଲିଓ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଅଛି ପୁଣି ଏଲିଓ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଉଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହଉଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହଉଛି ସେଇ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବି। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ ଆପଣ ଆଗମନରେ ଦେଖାଯିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ ପରା ପ୍ରେରିତ 2:25 ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ବୋଲି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଏଲିଓ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏଲିଓଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ? ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶା ମିଳୁଛି ଭରସା ମିଳୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଉ ଥରେ ପଢିବା ତହୁ ଏଲିଓ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଅଛି
ସେଇ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଦେବି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଠିଆ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଯେତେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ, ଯେତେ ସମୟ, ଯେତେ ମିନିଟ, ଯେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ବଢୁଥିବ, ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ବଢୁଥିବ। ଆପଣ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପଦ୍ମସ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଜହନ ପୁରା ଦ୍ୱୀପ ଭୁଲୁ ନଥିଲେ। ସେ ଜହନ କଣ କରିଥିଲେ? ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କି ପ୍ରକାର ଅଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକାର ବି ଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବସିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଆପଣଙ୍କ ବିଚଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦିତ କରାଇବ, ଉଲ୍ଲାସିତ କରାଇବ, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ତା ପାଇବେ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କହିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ତାର 22-19 ବାକ୍ୟରେ ହିଜିକିୟ ରାଜା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତ କଲେ, ନମ୍ର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ କୋମଳ ହେଲା, ଏହା ଶୁଣି ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ କୋମଳ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କଲ। ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାମୁରେ, କିଏ? ଯୋଶୀୟ ରାଜା କଣ କରିଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାମୁରେ। ଆର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ନମ୍ର କଲେ। ମତଲବ ଯୋଶୀୟ ତା ପୂର୍ବରେ ନମ୍ର ନଥିଲେ, ଦୀନ ନଥିଲେ। ସେ ଦୀନ ନମ୍ର ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ର କଲେ। ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲ ଓ ଆମ୍ଭ ଛାମୁରେ ରୋଦନ କଲ, ଆମ୍ଭ ଛାମୁରେ ରୋଦନ କଲ, ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣିଲୁ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର କଥା ଶୁଣିଲୁ। 2 ନମ୍ବର ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ମିଳୁଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ? ମାନେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ମିଳୁଛି? 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ମିଳୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଯଦି ଆମକୁ ବାପା ମା ଗୋଟେ 10 ପଇସା ଦେ, ଗୋଟେ ଚାରଣା ଦେ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟି ଦେ, ସାହାଯ୍ୟ କର ମା, ଦୟା କର ମା, ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣି ଥାଉଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବା ମନ ହେଇଥାଉଛୁ। ଆମେ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଉଛୁ, ଦେଖିଥାଉଛୁ। ଯଦି ଥିବ ଆମେ ଦେଇଥାଉଛୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ। ସୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ପ୍ରତି ଆମର ମନୋଭାବ ଏ ପ୍ରକାର ହଉଛି, ତ ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଠିଆ ହେବେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ଏଇ ଯୋଶୀୟ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ନମ୍ର ଭାବରେ ଠିଆ ହେଲେ, ରୋଦନ କରିଲେ, ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଚିରିଲେ, ଆଉ ସେଥି ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ତାର କଥା ଶୁଣିଲେ। କଣ କଣ ତାର ରାଜ୍ୟର ଦରକାର ଥିଲା, କଣ କଣ ତା ଜୀବନରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କଣ କଣ ତାର ଜୀବନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା, ଅପମାନ କରିଥିଲା, ସେ ପୁନର୍ବାର ତା ଜୀବନରେ ପଲ୍ଲବିତ କରିବା ପାଇଁ, ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ, କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ। ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୋଉ ବିଷୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୋଉ ବିଷୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୋଉ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ସୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯୋଶୀୟ ରାଜା ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଗଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ, ଯାକୁବ ତାର 4:10 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ କରିଥାଉ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚତାରେ ନେଇଥାଉ। ଇଏ ଜଣେ ରାଜା,
तथापि कौन सी जीवन रे दुख कष्ट निराश आसवा सकाशु से बाद पड़ी गले पचगुंचा हो गले पुनर्बार से जिते नम्र हो गले प्रभु तांको कथा शुणिले आ प्रभु तांको उठाउचंती पढ़िबा याकूब 4:10 प्रभुଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କର ତାହେଲେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। प्रभुଙ୍କ छामुरे प्रभुଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ आपणाକୁ नत कर आपणाକୁ नम्र कर ये नत नम्र प्रिय लोक माने निज निजକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନାହିଁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ର ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନମ୍ରତା ଆମେ ଶିଖି ପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯିଶିଓ ରାଜା ଏଇ କାମ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ନିଜେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଶୁଣିଲେ। ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ତାର ବିଷୟକୁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଶୁଣାଇଲେ ମତେ ଶୁଣୁ ନଥିବେ। ଏମିତି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ବାପା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଟିକେ କଣ କର ବୋଲି ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ କହିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ଗର୍ବିତ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଗଲେ ନମ୍ର ହେଲେ କାନ୍ଦିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। କୋଉ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ ତା ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟ କହେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା 22:19 ଟିକେ ତଳକୁ ଯଦି ପଢିବା 22 ବାକ୍ୟରେ ବୋଧେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିବାରରେ ମିଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଉନ୍ନତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆତ୍ମିକତାର ପ୍ରେମ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପବିତ୍ରତା ଜୟ ଜୀବନ ଏସବୁ ଆତ୍ମିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି କହିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ୟାଙ୍କର ଏଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମକୁ ଦେବା କାରଣ ଇଏ ଆମଠାରେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଆମର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ କରିବା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଣିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଜ୍ରା 8:23 ବାକ୍ୟରେ ଏଜ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏମିତି କାମ କଲେ। ଏଜ୍ରା 8:23 ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 8:23 ପଢିବା। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପବାସ କଲୁ ଓ ତହି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି କଲୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିନତି କଲୁ ତହିଁରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଆମେନ୍। ତହିଁରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଜ୍ରା ଯୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯିଶିଓ ଯୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏଲିଓ ଯୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠିକ ସେ କରିନାହାନ୍ତି ବାଇବେଲ ଠିକ ସେ ପଢିନାହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ନେଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି ସହଭାଗିତାରେ ଜଏନ କରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କମି ଯାଇଛି ଦୁଃଖିତ ହେଇଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଖୁସିରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରାଶକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଉଲ୍ଲାସରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଜ୍ରା ଯୋଉ କାମ କଲେ ତା କରିବା ଦରକାର। ଏଜ୍ରା କଣ କଲେ 8:23 ବାକ୍ୟରେ ସେ ଉପବାସ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଲ୍ଲାସ ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ମାନେ ଏଥିରେ ଶିଖିବା ବିଷୟ କଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ ସହିତ ବସୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଉପବାସ କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନମ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସିଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ।
प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। सो प्रभुंकर प्रिय लोक माने समय हेई जाइछि आमे एई प्रकार एलियोंको सदृश जीसींको सदृश एज्रांको सदृश आउ दाऊदंकर सदृश जेतले आमे प्रभुंको आमर सम्मुखरे रखिबा से आमर दक्षिण पार्श्वरे रहिबे हमको विचलित होबा पय देबे नै। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। शेष विषय को कहि मु समाप्त करिबा पय चाहे मशा मध्य प्रभुंकर सम्मुखरे सर्वदा एई प्रकार देखा जाउथिले और मशा ए प्रकार प्रभुंकर सम्मुखरे देखा जाउथिले कि लोक मानकर पापर प्रायश्चित निमंते मशा सर्वदा प्रभुंकर सम्मुखरे देखा जाउथिले। आमानक जीवन मध्य अनेक पाप अधर्म दुर्बलता भूल अजाणतरे अनेक मिस्टेक हेई सारिछि किंतु से समस्त पाए अनुताप करिबा पहले आ कोनोसी जगह को नाइ प्रिय लोक माने केवल गोटिए जगह होची प्रभुंकर सम्मुख पढ़िबा व्यवस्था विवरण द्वितीय विवरण 9:18 वाक्य पढ़िबा द्वितीय विवरण 9:18 द्वितीय विवरण 9:18 पुणी तुम्हे माने सदा प्रभु को विरक्त करिबा पाई पुणी तुम्हे माने सदा प्रभु को विरक्त करिबा पाई ताहांको दृष्टिरे दुष्कर्म करी जो पाप करिथिलो तांको दृष्टिरे दुष्कर्म करी जो पाप करिथिलो तुंभ मानकर सेई समस्त पाप सकाशु मु पूर्वथर परि 40 दिन ओ 40 रात्रि सदा प्रभु को सम्मुखरे मुह माडी पड़ी रहिले मु पूर्व थर परि 40 दिन 40 रात्रि सदा प्रभुंकर सम्मुखरे मुह माडी पड़ी रहिली मु अन्न भोजन की जलपान कली नाही। एटारे मशा इस्राएल लोक मानकर पाप निमंते अधर्म निमंते दुर्बलता निमंते भूल निमंते 40 दिन 40 राति अन्न की जल भोजन कले नाही उपवास रे प्रभुंक सम्मुखरे मुह माडी बसी पड़िचंती कोन पाई पापर अनुताप पापर क्षमा पाई कारो इस्राएल लोक मानकर। मशा किए जने उत्तम लीडर मशा किए जने उत्तम चालक पालक सेवक ईश्वरंकर अभिषिक्त दास ईश्वरंकर प्रिय नम्र दास ईश्वरंकर प्रिय मित्र मशा ए प्रकार गुटे विषय कहउचंती मु तुंभ मानकर पाप निमंते मु तुम मानकर दुर्बलता अधर्म निमंते 40 दिन 40 रात्रि सदा प्रभुंकर सम्मुखरे प्रिय लोक माने आपणकर परिवार निमंते आपणकर मंडली निमंते आपणकर सदस्य आपणकर सोसाइटी निमंते आपणकर सब विषय निमंते आपणकर पाप निमंते आपण मानकर लोक मानकर पाप निमंते प्रायश्चित करिबा पाई क्षमा प्राप्त करिबा पाई मशांको आमर जीवनर उदाहरण स्वरूप आमे मध्य तांको सदृश प्रभुंको सम्मुखरे मुह माडी बसिबा दरकार। पापर अनुताप करिबा पाई किए करि पारिबे पापर अनुताप एब्री 2:17 वाक्य लेखा अछि एब्री 2:17 वाक्य लेखा अछि जणे विश्वस्त भाई किंबा विश्वस्त जाजक आमानकर पापर प्रायश्चित करिथांती। अतएव समस्त विषय अपना भ्राता मानको सदृश हेबा ताहांकर उचित थिला जेपरि से लोकमानको पापर प्रायश्चित करिबा निमंते ईश्वरक सेवा संबंध रे जणे दयालु और विश्वस्त महायाजक हुअन्ते। लोक मानकर पापर प्रायश्चित निमंते जणे विश्वस्त दयालु महायाजक प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम मानक पाई हेइचंती पाप निमंते प्रायश्चित करिबा दरकार। आयुब तांकर संतान माने पाप करि देइथिबे बोली प्रायश्चित करी हम बळी प्रत्येक दिन सकाळु से उत्सर्ग करूचंती माने पापर प्रायश्चित करी शुद्धिकरण सेवा करूचंती। सेई प्रकार मशा मध्य 40 रात्रि 40 दिन प्रभुंकर सम्मुखरे अन्न किंबा जल न खाई न पी प्रभुंकर सम्मुखरे पाप निमंते प्रायश्चित करूचंती। से जने विश्वस्त जाजक प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य आमानक पाई विश्वस्त जाजक हेले विश्वस्त भाई हेले। आज आम जीवन में अनेक पापरु से आमको प्रायश्चित कले आमको धौत कले शुचि कले पवित्र कले केतेबेले से जेतेबेले प्रभुंक सम्मुखरे बसिले। मशा जेतेबेले प्रभुंक सम्मुखरे अछंती
ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ପାପ ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟର ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସନ୍ତୁ ଆଉ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିରିମିୟ ତାର 36:7 ଆଉ 9 ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଜିରିମିୟ 36 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ଆଉ 9 ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଫେରି ଆସ, ଉପବାସ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣାର ନିବେଦନ ଜଣାଇବେ। ସେମାନେ ଆପଣା ନିବେଦନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣାଇବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାରା ଜଗତର ପ୍ରଭୁ